और फिलहाल एक अहम खबर जी आ रही है, पंजाब कैबिनेट में शामिल नवे मंत्री नाल जुड़ी एक अहम खबर। नवे मंत्रियों नूं महकमे वंड दिते गए ने। चेतन सिंह जोड़ा माजरा नूं सेहत विभाग मिलिया। दस दे कि जिस नाल बीते दिनी 5 विधायक जिहड़े ने उन्हां नूं मंत्री पद दी सौं चुकाई गई और इंतजार सी कि आखिर किहड़े पोर्टफोलियोज की कुछ महकमे उन्हां नूं मिलदे ने। सो नवे मंत्रियों नूं महकमे वंड दिते गए ने। दस दे कि इस दे तहत चेतन सिंह जोड़ा माजरा नूं सेहत विभाग दिता गया है। इस तो पहला विजय सिंगला जिहड़े ने सेहत मंत्री सन, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले के तहत फिलहाल जेल विच ने ते मुख मंत्री है सांभ रहे सन डिपार्टमेंट। अमन अरोड़ा नूं पब्लिक रिलेशन महकमा दिता गया। सो पंजाब कैबिनेट में शामिल नवे मंत्री नाल जुड़ी इस वेले दी एक वड्डी अपडेट आ रही है, क्योंकि लगातार इस ते चर्चा सी कि आखिर की कुछ जिम्मेवारी इन्हां नवे मंत्रियों नूं दित्ती जांदी है, क्योंकि बीते दिन ही 5 विधायकों नूं मंत्री पद दी सौं चुकाई गई। राजपाल वालों शाम 5 बजे कल जड़ा 10 दी राजभवन में सौं चुक समागम सी और उस तो बाद लगातार क्या सन। सो अमन अरोड़ा जिन्हां नूं पब्लिक रिलेशन महकमा दिता गया है, सो यह जिम्मेवारी दी गई है। डॉक्टर इंदरबीर सिंह नूं स्थानक सरकारां विभाग जिहड़ा है वह दिता गया। सो इस वेले दी तस्वीर अनमोल गगन मान नूं सैर सपाटा विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। पहली बार जिहड़े ने वो विधायक चुन के आए थे, एक वड्डी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। पंजाब कैबिनेट में शामिल नवे मंत्रियों के नाल जुड़ी इस वेले दी वड्डी अपडेट है। नवे मंत्रियों नूं हुण महकमे जिहड़े ने वो वंड दिते गए ने। जिम्मेवारियां जिहड़ियां ने वो दे दित्तियां गईयां ने, क्योंकि कई अजिहे विभाग सन जिहड़े कि मुख मंत्री कोल सन, लगातार उन्हां ते भी खासा जिहड़ा बोझ सी। सो चेतन सिंह जोड़ा माजरा नूं सेहत विभाग दिता गया, जो इस तो पहला विजय सिंगला कोल सी। अमन अरोड़ा नूं पब्लिक रिलेशन महकमे की जिम्मेवारी दी गई है। डॉक्टर इंदरबीर सिंह नूं स्थानक सरकारां जिहड़ी जिम्मेवारी दी गई है। अनमोल गगन मान नूं सैर सपाटा विभाग दिता गया। चेतन सिंह जोड़ा माजरा नूं सेहत ते परिवार भलाई विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। तो पंजाब कैबिनेट में शामिल नवे मंत्री नाल जुड़ी इस वेले दी वड्डी अपडेट जो आ रही है, जिस नाल कैबिनेट का विस्तार होया। 5 विधायक जिहड़े ने वो मंत्री पद दी उन्हां नूं सौं चुकाई गई। अजे विचकार क्या सन कि आखिर की कुछ जिम्मेवारियां इन्हां नूं दित्तियां गईयां जाणगियां। सो ये हुण तस्वीर जिहड़ी है वो साफ हुई है। डॉक्टर इंदरबीर सिंह नूं स्थानक सरकारां विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। तो दस दी कि अनमोल गगन मान नूं सैर सपाटा विभाग दिता गया। सो सेहत विभाग हुण चेतन सिंह जोड़ा माजरा कोल आया। अमन अरोड़ा नूं पब्लिक रिलेशन विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। नवे मंत्रियों नूं विभाग दिते गए ने। दस दी कि चेतन सिंह जोड़ा माजरा दस्सां दे नाल तुहानूं जानकारी दे रहे हैं कि सेहत विभाग उन्हां नूं हुण दिता गया है। सेहत सहूलतां जो ने ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि बहुत वड्डा प्रोजेक्ट जिसनूं लैके आम आदमी पार्टी लगातार गल करती आई है, दिल्ली मॉडल की गल करती है। सो सेहत विभाग जिहड़ा है हुण चेतन सिंह जोड़ा माजरा कोल आया। अमन अरोड़ा नूं पब्लिक रिलेशन विभाग की एक वड्डी जिम्मेवारी दी गई है। सो इस वेले तस्वीर अनमोल गगन मान नूं सैर सपाटा विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। पहली बार विधायक बने अनमोल गगन मान और पार्टी ने खासा विश्वास जताया। सो एक महिला विधायक नूं मंत्रिमंडल दे विच थां दित्ती गई है और अज जिहड़ा है हुण वड्डी जिम्मेवारी उन्हां नूं दे दित्ती गई है। पंजाब कैबिनेट विच शामिल 5 नवे मंत्रियों के नाल जुड़ी अहम जानकारी। नवे मंत्रियों नूं हुण महकमे वंड दिते गए ने। हालांकि इस दियां एक तस्वीर तुहानूं भी असीं दिखाई सी, जदों कि तमाम जिहड़े दफ्तर ने जिथे कि मंत्री साहब ने अपना कामकाज देखना है, बैठना है, लोकां नूं मिलणगे, मुश्किलां सुणनगे, उस दी भी तैयारी कर ली गई सी। सो बीते दिन ही 5 विधायकों नूं मंत्री पद की सौं चुकाई गई ते इंतजार सी कि आखिर की जिम्मेवारी उन्हां नूं दित्ती जांदी है। सो ये तस्वीर जिथे की जिम्मेवारी दी गई है इन्हां नवे चुने गए मंत्रियों नूं चेतन सिंह जोड़ा सेहत मंत्री बनाए गए हैं, जिसकी यकीनन वड्डी जिम्मेवारी जिहड़ी है दी गई है। पंजाब कैबिनेट में शामिल नवे मंत्रियों नाल जुड़ी इस वेले दी सब तो वड्डी अपडेट है। सो पार्टी ने खासा विश्वास जताया है इन्हां मंत्रियों ते, जिस नाल इन्हां नूं हुण ये पोर्टफोलियो दिते गए ने। हालांकि ये भी जी गल क्या सराइयां चल रही सन कि कुछ मंत्रियों के विभाग जिहड़े ने फेरबदल भी हो सकते हैं, उसनूं लैके भी तस्वीर हले साफ होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल जिन्हां 5 विधायकों नूं बीते दिन एक वड्डी जिम्मेवारी पार्टी ने दी, मंत्री बनाया, मंत्री पद की जिहड़ी सौं चुकाई गई, अज उन्हां नूं उन्हां दे विभाग भी सौंप दिते गए ने। और यह तस्वीर चेतन सिंह जोड़ा माजरा जिहड़े ने सेहत मंत्री बना दिते गए ने। स्थानक सरकारां विभाग का जिहड़ा कार्यभार है डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर दे मोढियां ते दिता गया है। सो उन्हां नूं यह जिम्मेवारी दी गई है। दस दे कि यह तस्वीर फिलहाल दी वड्डी अपडेट कि किस तरह दे नाल मंत्रियों नूं यह जिम्मेवारी दी गई है।
5 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਤਾਇਆ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल हुण तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि जी लिस्ट हैगी है कि पोर्टफोलियो की लिस्ट जद तक हो चुकी है। PTC न्यूज़ तो असी सीधे तौर पर दसते हैं कि किहड़े मंत्री नूं किहड़ा विभाग दिता गया। अनमोल गगन मान सब तो पहले नवें मंत्रियों तो शुरुआत कर लेने। टूरिज्म एंड कल्चर अफेयर जिहड़ा हैगा अनमोल गगन मान नवें मंत्री बने ने, कल ही सौं चुकी है, तो उन्होंने टूरिज्म ते कल्चर अफेयर्स मिलिया। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इस तो इलावा तीसरा विभाग लेबर अते ਤੇ ਚੌਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਗ੍ਰੇਵੈਂਸ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਵਿਭਾਗ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ हैगा विभाग चेतन सिंह जौड़ा माजरा कोले उन्हां कोले गया। इस तो इलावा फौजा सिंह जिहड़े कल सौं चुके हैं, जिन्होंने मंत्री के तौर पर उन्हां कोले फ्रीडम फाइटर्स एंड डिफेंस सर्विस एंड वैलफेयर, फूड प्रोसैसिंग अते हॉर्टिकल्चर, तां 4 मुख विभाग उन्हां नूं भी दिते गए ने। तो नवें जिहड़े मंत्री बने हुए ने उन्हां नूं 3-3 4-4 विभाग दिते गए ने। इस तो इलावा डॉक्टर इंदरजीत सिंह निज्जर जिहड़े कि कल ही सौं चुकी है, जिन्होंने उन्हां नूं लोकल गवर्नेंस यानी कि लोकल बॉडी हुण उन्हां नूं दे दिता गया। इस तो पहला हरपाल चीमा को डिपार्टमेंट सीगा। पार्लीमेंटरी अफेयर, इस तो इलावा जिहड़ा हैगा एडमिनिस्ट्रेटर रिफॉर्म्स, ये विभाग जिहड़े हैगे इंदरवीर सिंह निज्जर नूं दिते गए। अमन अरोड़ा जिहड़े सब तो ज़्यादा सुर्खियां दे विच रहे, अमन अरोड़ा नूं किहड़े विभाग दिते गए आ ये भी असीं दस दिंदे आ। पब्लिक रिलेशन यानी कि मीडिया नाल ताल्लुक रखण वाला जिहड़ा डिपार्टमेंट हैगा इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, ये अमन अरोड़ा नूं दे दिता गया। कल ही अमन अरोड़ा ये धन्नवाद भी मीडिया का करते हुए नज़र आ रहे सी कि मीडिया ने मैनू बहुत सपोर्ट किया, या सानू विरोधी धिर दे विच रहिंदे ही मीडिया ने सानू बहुत सपोर्ट किया, तो धन्नवाद भी किया सी मीडिया का। तो अमन अरोड़ा नूं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट दे दिता गया। इस तो इलावा अहम डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट, जिहड़ा हाउसिंग डिपार्टमेंट हैगा ये भी अमन अरोड़ा नूं दे दिता गया। तो ये जिहड़े हैगे मुख जिहड़े हैगे विभाग हैगे ने जिहड़े अमन अरोड़ा नूं दिते गए। हरजोत बैंस जिहड़े पहलां वाले मंत्री, कुछ जिहड़े डिपार्टमेंट हैगे जिस तरीके नाल असीं पहलां भी जिक्र करते रहे कि कुछ डिपार्टमेंट पुराने मंत्रियों के वो बदले जा सकते हैं, कुछ विभाग तब्दील किए जा सकते हैं। हरजोत बैंस उन्होंने वाटर रिसोर्सिस डिपार्टमेंट दिता गया। इस तो पहला ब्रह्म शंकर जिंपा को डिपार्टमेंट सी। माइन एंड गिलोरीस ये भी डिपार्टमेंट जिहड़ा हैगा उन्होंने दिता गया हरजोत बैंस नूं। जेल पहला भी उन्होंने कोले सी, लेकिन स्कूल एजुकेशन एक होर विभाग उन्होंने ऐड कर दिता गया, उन्होंने दिता गया। तो ब्रह्म शंकर जिंपा, हुण ब्रह्म शंकर जिंपा की गल कर लैंदे आ, तो उन्होंने रिहैबिलिटेशन अते डिजास्टर जान के डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रह्म शंकर जिंपा नूं दे दिता गया। वाटर सप्लाई अते सैनीटेशन डिपार्टमेंट उन्होंने कोले आ। लालजीत सिंह भुल्लर पहला भी ट्रांसपोर्ट विभाग उन्होंने कोले रहा, तो हुण एक बार फिर तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग दे दिता गया। एनीमल हसबेंडरी उन्होंने दे दिता गया। फिशरी अते डेयरी डिवेलपमेंट वो भी डिपार्टमेंट हैगा लालजीत भुल्लर उन्होंने दे दिता गया। तो सीधे तौर पर जिहड़ी हैगी लिस्ट असीं लोकां दे सामने रख रहे हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल पंचायत मंत्री डिवेलपमेंट एक बार फिर तो डिपार्टमेंट उन्होंने दे दिता गया। NRE अफेयर्स उन्होंने दे दिता गया। एग्रीकल्चर एंड इस फार्मर वैलफेयर ये भी कुलदीप सिंह धालीवाल नूं दे दिता गया। इस तो इलावा गुरमीत सिंह मीत हेयर एजुकेशन मिनिस्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी उन्होंने कोले रहा सी। तो उन्होंने किहड़े जिहड़े विभाग है वो दिते गए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, साइंस एंड टैक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस, हायर एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन उन्होंने कोले जिहड़ा हैगा हुण नहीं दिख रहा, क्योंकि जिहड़े 5 विभाग उन्होंने दिते गए आ स्कूल एजुकेशन किते ना किते उन्होंने कोले नहीं रहा। लाल चंद कटारू चक
ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ, PWD ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तमाम ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 14 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਖਾਸਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸੀਗਾ, ਖਾਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿਖੀ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, तमाम ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਾਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ, ਇਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਉਤਰੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ
ਬਿਲਕੁਲ ਬੇहद ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੇहद ਘੱਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵਰਕਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਵਸਥਾ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ 5 ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇ 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ तमाम ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੁਣ 3 ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੀ ਆਏ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਆਏ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਂਟ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੱਟਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲਾਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਆਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੋ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 42% ਦਲਿਤ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨੰਬਰ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ 3 ਮੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 75 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 16,000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰਸ ਲਿਆਓਗੇ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਿਆਓਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਰਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੈਫਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਰੈਫਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 2 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਪੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਸੋ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।